এদিকে বলে দাও না আমি ঢুকতে ওরা আবার করে না দ্রুত ওই গ্রুপে দিয়ে দেয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিলে সময় পেয়ে যাবে। আচ্ছা 50 জন মাত্র ক্লাস করবে। সবকিছু খুলে দিচ্ছি, আমার কলেজটা খুলেছি না কেন? তাই তো আমরা এই জটিল থেকে বেঁচে গেলাম। সবকিছু বিনোদন শুরু করে এভরিথিং ইজ ওপেন। হ্যাঁ আমি ভাবছি একটা স্টেটে যাবো যায় অনেক কজন মরছে বাঁচছে কি সব করতে আসা দরকার নেই। এই যে সবটা ক্লোজ স্বাভাবিক ওষুধ তো হবে যে চিকিৎসা নেবে এটা পত্রিকা দিয়ে দিয়ে এটা করে তো মানুষ আত্মপ্রকাশ মানুষ কেমন আমরা কি শুরু করতে পারি? লেট আস স্টার্ট। জি স্যার। So at first, let us recapitulate our previous discussion on appendix and appendicitis, and then we'll go to the hepatobiliary system. Appendix and appendix যদি জিজ্ঞেস করা হয় disease of the appendix, what are the diseases of appendix? কি বলবো তোমরা? appendix এ কি কি ডিজিজ হয়? Appendicitis and some tumors. Acute appendicitis হয়, আর একটা হয় মাঝে মধ্যে রিকারেন্ট অ্যাপেন্ডিসাইটিস যাদের বারবার হয়, ঠিক আছে? তোমার বলছে acute appendicitis and occasionally recurrent appendicitis and some tumor and tumor like lesions, ঠিক আছে? আচ্ছা acute appendicitis এর একটা কি ফিচার নিয়ে আসে, এর সাথে অন্যান্য কোন কোন ডিজিজ মিমিক করে কিংবা ডিডিতে কি আসবে? acute appendicitis ডিডিতে কি আসবে? So diverticulitis, Meckel's diverticulitis. Yes, Meckel's diverticulitis. In case of female, salpingitis. Salpingitis. Urinary colic. Urinary mesenteric colic. lymphadenitis. Mesenteric lymphadenitis. ঠিক আছে, enough. এগুলো বলতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা একটা অ্যাপেন্ডিক্স আমরা যেহেতু প্যাথোলজিতে আমরা এটা গ্রসলি একটা ইনফ্লেমড অ্যাপেন্ডিক্স দেখতে কিরকম হবে? It will be swollen, edematous and dull. ঠিক আছে? Dull, edematous and swollen. This is the gross findings of an inflamed appendix, acutely inflamed appendix. What will we see? Its histology. What will be the histologic features of acute appendicitis? Mucosa কিরকম হবে? Mucosal ulceration থাকবে. Some mucosal congestion, vascular congestion থাকবে. Very good. Very congestion থাকবে. Neutrophilic infiltration in all the layers, especially in muscular layers. And surface layer is vascular congestion থাকবে. তাহলে these are histologic features of acute appendicitis. ঠিক আছে? একটা acute appendicitis থেকে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? ক্লাসে বলেছিলাম কিছু কমপ্লিকেশন হতে পারে, অ্যাপসেস হতে পারে, অ্যাপনিকুলার অ্যাপসেস হতে পারে, পেরিটোনাইটিস হতে পারে, ঠিক আছে? এবং মেটাস্টেটিক একটু আবার রিপিট করবেন স্যার, কেটে আসছে স্যার। মানে কমপ্লিকেশনস অফ অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস কি কি হতে পারে? যে টাইমলি ইন্টারফেয়ার করা না হয়, দেয়ার উইল বি অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস ফর্মেশন হতে পারে এবং বাস্ট অ্যাপেন্ডিক্স হতে পারে। It may lead to peritonitis and metastatic abscess formation. এই কয়েকটা কথা বললে হবে। Appendicular abscess, vast appendix, peritonitis and metastatic abscess. Pathogenesis of the acute appendicitis কি বলেছিলাম? Main are there are some exact cause are not known, but in most of the cases the pathogenesis is like
luminal obstruction. ঠিক আছে? Luminal obstruction by fecolid, gallstone, or worms, or by tumors. Intramural accumulation of secretions, raise intramural pressure, venous obstruction, ischemia, inflammation, bacterial proliferation and inflammation. ঠিক আছে? This is the acute appendicitis. Tumor and tumor-like lesions কি হয় appendix-এ? Most common tumor of appendix is তোমাদের খাতা দেখে বলো, আমি তো তোমাদের খাতা নিষেধ করছি না। Most common tumor of appendix কি? Carcinoid tumor. Carcinoid tumor in tip of the appendix হয়। এরপর হতে পারে এডিনোমা হতে পারে, এডিনোকার্সিনোমা হতে পারে, মিউকোসিল হতে পারে। ঠিক আছে? মিউকোসিল হচ্ছে একটা টিউমার লাইক লিশন, এটা এক্স্যাক্টলি টিউমার না, ওকে জাস্ট অ্যাকুমুলেশন মিউসিন হয়, ইট বিকাম ডাইলেটেড। আর কি হতে পারে লাস্ট ওয়ান কি বলেছিলাম? সিউডোমিক্সোমা। সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনা, এটা কি জিনিস? এটা হচ্ছে peritoneal influx of mucin. Exactly, peritoneal implants of mucinous cells, mucin secreting cells, and accumulation of and masses of mucin, mucin তৈরি হয়। ঠিক আছে? সেলগুলো কোথেকে যাচ্ছে? আইদার ফ্রম অ্যাপেন্ডিক্স থেকে, ইন কেস অফ অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাডেনোকার্সিনোমা, অথবা সামটাইমস ফ্রম ওভারিয়ান অ্যাডেনোকার্সিনোমা থেকে আসতে পারে। এসে ওগুলো ওমেন্টামকে পেনিট্রেট করে ওমেন্টামে ঢুকে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে ঢুকে ওখানে বসে থাকে, ওরা ওই সেলগুলো প্রলিফারেট করে এবং মিউসিন সিক্রেট করে, বাট দে ডোন্ট ইনভেট। তাদেরকে ঘটনা বলি, আমরা 2018 সালে বোধহয় নেপাল একটা কনফারেন্সে গেছিলাম, সায়েন্টিফিক কনফারেন্স অফ প্যাথোলজিস্ট, সার্ক কনফারেন্স, সার্ক কান্ট্রিগুলোর কনফারেন্স আমরা গেলাম। সেখানে দেখলাম নেপালের ধারান সিটি, এটা ছিল নেপালের কাঠমান্ডু থেকে প্রায় 200 মাইল রিমোটে। সেখানে অনেক বড় প্যাথোলজিস্ট আসলেন অস্ট্রেলিয়া থেকে, কানাডা থেকে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনি, হোয়াট ডাজ ইট মিন? বুঝছো? আমি দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে এটা সেটা বলতেছে। আমাদের কেমন যেন মনে হলে দে ডোন্ট নো দ্য রিয়েল ফেনোমেনন, ইজ নট ক্লিয়ার টু দেম। তো এটা হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম। ঠিক আছে? সেলগুলো এখান থেকে ওখানে মাইগ্রেট করে যায় পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে, ওরা সেখানে স্টে করে, সেলগুলো নিজেরা প্রলিফারেট করে, বাট দে ডোন্ট ইনভেট, ফর্মস এ masses of mucin and look like a tumor myxoma. Okay. Now come to about the biliary system. লিভারে যদি বলা হয় কি কি ডিজিজ হয়, প্রমিনেন্ট ডিজিজ অর ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ অফ লিভার, ও কি প্লে করবা? হেপাটাইটিস, ভাইরাল হেপাটাইটিস। প্রথমে কি বলবা? স্যার ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস, স্যার ভাইরাল হেপাটাইটিস কজড বাই হেপাটোট্রপিক ভাইরাসেস। তোমাদের মোটো বাচ্চাটা এত স্মার্ট হইতে হবে। ঠিক আছে? টিচাররা শুনে এত স্মার্ট হবে, খুশি হবে। মোটো বাচ্চা ভেরি নাইস। স্যার হেপাটাইটিস, acute or chronic hepatitis caused by hepatropic viruses such as A, B, C, D. ঠিক আছে? স্যার অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস। ঠিক আছে? তাহলে একটা লিভার ডিজিজের দুটো ইম্পর্টেন্ট এটিওলজি কি কি? একটা হলো হেপাটোট্রপিক ভাইরাস, একটা হলো অ্যালকোহল। স্যার ভাইরাল ডিজিজ, স্যার অ্যালকোহলিক ডিজিজ, স্যার নন অ্যালকোহলিক ডিজিজ। হ্যাঁ, স্যার লিভার অ্যাবসেস, some cirrhosis of liver. Cirrhosis of liver actually is a sequelae of, is a consequence of chronic hepatitis and alcoholic liver disease. Cirrhosis টা তো সরাসরি হয় না। It's a in 90% cases it's a sequelae of, sequelae মানে কি? sequelae মানে কি? এই যে আমি একটা কথা প্রায় বলি, sequelae. Is it clear to you? Sequelae means consequence, after effect, consequence of chronic hepatitis, chronic bile hepatitis, liver alcoholic liver disease, দুটোর consequence সিরিয়াস হতে পারে, and some tumors of the liver. আচ্ছা, এখন লিভারে যখন ইনফ্লামেশন হবে, যখন ইনজুরি হবে, ওখানে কি কি মর্ফোলজি চেঞ্জ হতে পারে লিভার সেলের ভিতরে?
ওখানে ইনফ্লামেশন হতে পারে, ঠিক আছে? ইনফ্লামেশন মিনস প্রেজেন্স অফ ইনফ্লামেটরি সেলস, সেলগুলো নেক্রোসিস হতে পারে, অ্যাপোপ্টোসিস হতে পারে, ঠিক আছে? নেক্রোসিস এগুলো তোমার বুঝতেছ তো। এবং ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ হতে পারে হেপাটোসাইটের, তার মানে কি রিভার্সিবল চেঞ্জ, degenerative change or reversible change. It may be vascular degeneration, it may be foamy degeneration and fibrosis. তার লিভারের মরফোলজিক চেঞ্জ গুলো কি হয়? লিভার ইনফ্লামেশনে একেবারে ডাইরেক্ট ফিচার্স অফ ইনফ্লামেশন থাকবে, তারপর হবে কি নেক্রোসিস অফ দি সেলস, অ্যাপোপ্টোসিস অফ দি সেলস এন্ড ফাইব্রোসিস। ফাইব্রোসিস ইট মে বি ফোকাল, ইট মে বি ডিফিউজ, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন কি কি ভাইরাস লিভার ইনজুরি করে? These are called viruses causing liver injury, viruses showing a trophism for liver, fascination for liver are called hepatotrophic virus, ঠিক আছে? তো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করবো। আমরা হেপাটোট্রফিক ভাইরাস, এই গল ব্লাডার নিয়ে আসবে। Morphosis pattern of liver injury, degeneration, the causation of process, inflammation, regeneration. Yes, very good. Regeneration and fibrosis. Liver cell, kidney cell. What type of cell liver cell is? Rule number 30. Reply karo. Rule number 30. Rule number 30 is connected with us. Yes, sir. What type of cell hepatocyte is? Is stable cell, liver cell, or permanent cell? Sir. Hepatocyte? Huh? Is it liver cell, stable cell, or permanent cell? The stable cell. Very good. Permanent cell. Permanent cell means it's a permanent cell. No, it's a stable cell. Stable cell. Stable cells means they undergo proliferation when they are stimulated or they are activated. Normally they remain in quiescent form. Normally they do not proliferate, they do not divide. But when they are activated or they are stimulated, they undergo cell division. Or now different types of viruses. HAV is RNA virus or orbital road. It causes only acute infection, no chronicity, no HCC, no cirrhosis. Other viruses causes chronicity, acute chronic cirrhosis. And HCV virus causes acute infection, high mortality in pregnant women. Symptoms of hepatitis, acute asymptomatic. Hepatitis C virus may cause asymptomatic infection. And symptomatic hote pare anicteric and icteric. এর মানে কি? With jaundice, without jaundice. Chronic hepatitis, it is again two types, active and persistent. Familial hepatitis. What is active hepatitis? What is chronic? First time I বলেছি। Active hepatitis means when inflammation extends from the portal space to the parenchyma. This is chronic active hepatitis. When inflammation, lymphocytes remains localized, confined within the portal space, this is called chronic persistent hepatitis. Chronic inflammatory cell gulo ki? Chronic inflammatory cell ki? Cells of chronic inflammation? Lymphocyte. এক্ষেত্রে সেলটা সাধারণত লিম্ফোসাইট যখন রিমেইনস, যখন শুধু পরে স্পেসিবল সীমাবদ্ধ থাকে, এটাকে আমরা বলবো পারসিস্টেন্ট। এই সেলগুলো যখন যখন লিভারে চলে যাবে, কেমন চলে যাবে, ওইটা বলবো কি অ্যাক্টিভ, ক্রনিক অ্যাক্টিভ আর ক্রনিক পারসিস্টেন্ট। ঠিক আছে, যারা খুব ভালো কথা তাদের এইটা বুঝতে হবে। হোয়াট ডু নো অ্যাক্টিভ, হোয়াট ডু নো পারসিস্টেন্ট। আচ্ছা, ক্রনিক হেপাটাইটিস এবার লিখো, ডেফিনেশন ক্রনিক হেপাটাইটিস এখান থেকে লিখে নাও। Continuing disease for more than 6 months with symptoms and serologic and histologic evidence of inflammation.
তাহলে আমরা কোন হেপাটাইটিস কখন বলবো? হেপাটাইটিস chronic inflammation in the liver continuing for more than 6 months with symptoms এখানে কি হতে পারে? anorexia, nausea, vomiting, ঠিক আছে, feverish feeling, and serologic and histologic evidence. Serologic evidence কি পাবো? কে বলতে পারবা? যদি কারো হেপাটাইটিস হয় আমার তো serologic evidence কি পাবো? serologic মানে আমি তার ব্লাড এক্সামিন করলে সিরাম স্ট্যাটিগুলো আমরা কি পাবো? এখানে জন্ডিস পাবো, এভিডেন্স অফ, যেমন রেস সিরাম বিলিরুবিন পাবো, রেস অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, ঠিক আছে, অ্যালবুমিন কমে যাবে। অনেকগুলো লিভার ফাংশন টেস্ট আছে না, ওগুলোতে দেখবো তোমরা লেভেলগুলো হাই থাকবে, ঠিক আছে। হিস্টোলজিক এভিডেন্স হচ্ছে উইল গেট এভিডেন্স অফ প্রেজেন্স অফ ইনফ্লামেটরি সেলস ইন দি লিভার। যখন বায়োপসি করি লিভারে আমরা সেখানে ইনফ্লামেটরি সেল পাবো। তাহলে এগুলো ক্রনিক হেপাটাইটিস ডেফিনিশন এবং ফিচার্স। কমপ্লিকেশনস অফ ক্রনিক হেপাটাইটিস হতে পারে, সিরোসিস হতে পারে, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হতে পারে, হেপাটিক ফেলিউরও হয়ে যেতে পারে, এনকেফালোপ্যাথি হতে পারে, ভেরিসেস ডেভেলপ করতে পারে। কারণ ক্রনিক হেপাটাইটিস যদি ফাইব্রোসিস হয় তাহলে ইসোফেগাস এবং রেকটাম এইসব জায়গাতে ডাইলেটেড ভেরিস ডেভেলপ করতে পারে এবং হিমাটিমেসিসও হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে ক্রনিক হেপাটাইটিসের ইম্পর্টেন্ট কজ কি বলবো তোমরা? জিজ্ঞেস করো হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ ক্রনিক হেপাটাইটিস? হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, সি ভাইরাস, ডি ভাইরাস, ঠিক আছে, অ্যালকোহল, হ্যাঁ, হিমোক্রোমাটোসিস, উইলসন ডিজিজ, এগুলো হচ্ছে কজ অফ ক্রনিক হেপাটাইটিস। নাম্বার 1 কজ হচ্ছে হেপাটোট্রপিক ভাইরাস। ওখানে তোমার এ বলবো না, এ ডাজন্ট কজ chronic hepatitis. B virus, C virus, D virus. Cause of chronic hepatitis. Now come to cirrhosis of liver. তোমরা স্লাইডে লিখে নাও। Cirrhosis of liver is called analysis of chronic liver disease. আচ্ছা, তাহলে ভাইরাস গুলো তোমাদের যখন জিজ্ঞেস করো এটিওলজি অফ লিভার ডিজিজ, এটিওলজি অফ সিরোসিস, তোমরা অনেক সময় অ্যালকোহল দিয়ে শুরু করো। শুরু করবা কি দিয়ে? কি দিয়ে শুরু করবা? ভাইরাস বলো। Virus disease. Virus disease. সারা হেপাটোট্রপিক ভাইরাস, সাসেস বি ভাইরাস, সি ভাইরাস, ডি ভাইরাস, এইভাবে আনসার করবো, ঠিক আছে। ভাইরাস গুলো বসে থাকলে হবে না। মোড অফ আনসারিং শুড বি স্মার্ট, সুন্দর হইতে হবে, ঠিক আছে স্যার। নাম্বার 1 কজ ইজ স্যার হেপাটোট্রপিক ভাইরাসেস, স্পেশালি বি ভাইরাস, সি ভাইরাস, ডি ভাইরাস, sometimes স্যার ইয়েলো ফিভার ভাইরাস, sometimes ইভি ভাইরাস, এগুলো আনকমন ভাইরাস। কমনলি ভাইরাস গুলো কি বলবো? বি, সি এন্ড ডি, এখানে কমন এজ যোগ করবো না, ঠিক আছে স্যার। দেন অ্যালকোহল, heavy consumption of alcohol for a longer duration, 10 years, 20 years, ঠিক আছে।
স্যার কনজেনিটাল বিলিয়ারি ডিজিজ, যেটা বিলিয়ারি ডিজিজ থাকে স্যার হিমোক্রোমাটোসিস। হিমোক্রোমাটোসিস মানে কি আয়রন ডিপোজিশন হয় লিভারে। উইলসন ডিজিজে কি হয়? ডিপোজিশন অফ কপার অ্যাবনর্মাল কপার মেটাবলিজম, তখন লিভার কপার ডিপোজিশন হয়। ক্রিপ্টোজেনিক মানে কি? নট নোন। 10% ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোজেনিক হতে পারে, এক্সাক্ট কজ ক্যানট বি ফাউন্ড আউট। আর কার্ডিয়াক সিরোসিস, কার্ডিয়াক সিরোসিস কখন হয় বলো তো? এটা আমরা কোথায় পেয়েছি? কেউ বলতে পারো? আমরা এটা একটা আলোচনা করেছিলাম জেনারেল প্যাথোলজিতে। কে বলতে পারবা? আচ্ছা, এটা আমরা যে আলোচনা করেছিলাম থ্রম্বোসিস, ঠিক আছে, কনজেশন আমরা খেয়াল করো তোমরা, কনজেশন যখন হেপাটিক কনজেশন হয় তখন কিন্তু লিভার কি চেঞ্জ আসে। হ্যাঁ, লিভার চেঞ্জটা প্রথমত কি আসে? প্রথম যে জিনিস সেটা হচ্ছে নাটমিক লিভার হয়, ঠিক আছে। আবার কখনো কখনো সেখানে কি সিরোটিক চেঞ্জ আসে, ফাইব্রোসিস হয়। কনিক হেপাটিক কনজেশনের কারণে একটা কখনো কখনো ফাইব্রোটিক চেঞ্জ আসে, তোমাকে বলা হয় কার্ডিয়াক সিরোসিস। হ্যাঁ, মানে হার্ট ফেলের কারণে লিভার যখন সিরোটিক চেঞ্জ গুলো আসে এটা বলে কার্ডিয়াক সিরোসিস, ঠিক আছে। আচ্ছা, এগুলো এটিওলজি গেল, কমন এটিওলজি এলো। মর্ফোলজিতে ডিসরাপশন লবিউলার আর্কিটেকচার, নর্মাল আর্কিটেকচার লিভারের হেক্সাগোনাল লবিউল যেটা থাকে প্রথম যে দেখেছি তোমাদের প্রথম শুরুতেই, ওই লবিউল আর্কিটেকচার এটা ডিসরাপ্টেড হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেখানে ডিফিউজ ফাইব্রোসিস হয়, নট ফোকাল। এটা ডিফিউজ অর ব্রিজিং ফাইব্রোসিস, ঠিক আছে। রিজেনারেটিভ নোডুল ফরমেশন হয়, রিঅর্গানাইজেশন অফ ভাস্কুলার আর্কিটেকচার। লিভারে নর্মাল ভাস্কুলার ফ্লো কিরকম কেউ বলতে পারবে ভালো করে? মনে আছে অ্যানাটমি নলেজ? আচ্ছা, এখানে হয় কি প্রথমে ঢুকে কি পোর্টাল ভেইন, ঠিক আছে। পোর্টাল ভেইন ঢুকে ভেনিউল হয়ে যায়, ওই সেন্ট্রাল ভেইন এগুলো আলটিমেটলি ওপেন করে কোথায়? সাইনোসয়েড ওপেন করে, ঠিক আছে। হেপাটিক আর্টারি পোর্টাল ভেইন গিয়ে কোথায় ওপেন করে? সাইনোসয়েড থেকে মিক্স আপ হয়ে যায়, ওখান থেকে তৈরি হয় সেন্ট্রাল ভেইন থেকে তৈরি হেপাটিক ভেইন গিয়ে ইন্টারভেনিক আর্টারিতে ওপেন করে। নর্মালি এই যে ফ্লো সিস্টেম এটা কিন্তু তখন আর থাকে না, ঠিক আছে। ওখানে যেহেতু ডিফিউজ ফাইব্রোসিস হয় লিভারে, তখন ব্লাড ফ্লোটা কি করে? লিভারে ঢুকে না, পোর্টাল ভেইনটা লিভারে ঢুকতেই পারে না। তখন এটা তার এরপর যে এগুলো আছে, যেটা পোর্টোকেবল অ্যানাস্টোমোটিক যেসব পয়েন্ট আছে, ওইসব চ্যানেলটা ওপেন হয়, পোর্টোকেবল অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেলগুলো ওপেন হয়, তো ইনডাইরেক্টলি এটা ইন্টারভেনিক আর্টারিতে চলে যায়। সেখানে একটা চেঞ্জ আসে, এটাকে বলা হয় রিঅর্গানাইজেশন অফ ভাস্কুলার আর্কিটেকচার। তোমরা এনার জিনিসটা আরো একটু ভালো করে দেখে নিবা। এখানে মোট কথা এখানে ফাইব্রোসিস হয়, যার কারণে নর্মাল যে ভাস্কুলার প্যাটার্ন ওটা অল্টার্ড হয়ে যায়, ঠিক আছে। না, প্যাথোলজিস অফ সিরোসিস অফ লিভার। আচ্ছা, তোমরা জিনিসগুলো দেখো এখানে নর্মাল হেপাটোসাইট দেখো, আমার কার্সর দেখো, তোমরা কার্সর দিকে খেয়াল রাখো, নর্মাল হেপাটোসাইট, ঠিক আছে। আচ্ছা, এর পাশে এটা হচ্ছে সাইনোসয়েডের সাথে হেপাটোসাইটের মাঝখানে স্পেসটা আমরা কি বলি? স্পেস অফ ডিসি। এটা ডেপুটি কমিশনার না, এটা DISC, স্পেস অফ একজন সায়েন্টিস্ট, স্পেস অফ ডিসি। এখানে থাকে একটা সেলস অফ এন্ট্রিয়াল সিস্টেম সেল থাকে, সাইনোসয়েডাল লাইন থাকে, কুপার সেল থাকে, হেপাটোসাইট আছে, কিছু লিম্ফোসাইট থাকে। আর স্পেস অফ ডিসিতে একটা সেল থাকে, এই সেলটার নাম কি? স্টিলেট সেল। ইটস এ ফ্যাট স্টোরিং সেল। এটি দেখো ফাঁকা স্পেস দেখো, ফ্যাট স্টোরিং সেল। আচ্ছা, যখন সিরোসিস হয় তখন এই জিনিসটা ফ্লো অল্টার হয়ে যায়। তখন দেখো ডান পাশে দেখো প্রচুর ফাইব্রোসিস। দিস স্টিলেট সেল বিকেম লাইক এ ফাইব্রোব্লাস্টিক সেল। এখানে হেপাটোসাইট ডিসফাংশন, ডিস্ট্রাকশন হয়, ঠিক আছে। এবং দিস স্টিলেট সেল ট্রান্সফর্ম ইনটু এ ফাইব্রোব্লাস্ট, মাইফাইব্রোব্লাস্ট। দিস ইজ কল্ড মাইফাইব্রোব্লাস্ট। মাইফাইব্রোব্লাস্টের ফাংশন কি? It synthesizes collagen, ঠিক আছে। তো this is scenario of
development of cirrhosis of liver. তো এটা আমি তোমাদের বলি, তোমরা ইউ রাইট ডাউন ইট ইন এ ফ্লো চার্ট। আমি তোমাদেরকে বলি, তোমরা লিখে নাও, ঠিক আছে? কারণ ডাইরেক্ট ক্লাস হলে আমি ব্ল্যাকবোর্ডে তোমার লিখে দেখাইতাম, এখন আমি বলি তোমরা লিখে নাও। ক্রনিক হেপাটিক ইনজুরি, প্রথম লেখো ক্রনিক হেপাটিক ইনজুরি বাই ভাইরাস, টক্সিন অ্যান্ড অ্যালকোহল। অরুণিমা, জি স্যার। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। দেখো ক্রনিক হেপাটিক, এটা একটা পুরো সাথে নিচের দিকে নামবে, আরো দিয়ে নিচের দিকে নামবে। এটা তোমার যখন ফিজিক্যাল ক্লাস হবে তখন তোমাদের আমি আরেকবার দেখাবো, ক্লাসে লেকচার হলে দেখাবো, আমি আবার তোমাদের লিখে দেখাবো। এখন একটু লিখে নাও তোমরা, ক্রনিক হেপাটিক ইনজুরি বাই ভাইরাস, টক্সিন অ্যান্ড অ্যালকোহল। ঠিক আছে, একটু লিখতে পেরেছো? জি স্যার। নিচের দিকে আরো নিচের দিকে যাও। ইনজুরি হলে ওখানে কি হবে? ক্রনিক ইনফ্লামেশন, আরো দিয়ে লিখে, আরো মাথা লিখো, ক্রনিক ইনফ্লামেশন। Chronic injury will lead to chronic inflammation. Chronic inflammation. আচ্ছা, ক্রনিক হেপাটিক ইনজুরি থেকে আর একটা ডান দিকে আর একটা অ্যারো দিয়ে লেখো। যেহেতু ইনজুরি হবে ওখানে ডেথ অফ সেল হবে না, আর একটা লিম্ব বের করে তোমার ডান দিকে করে লিখো, ক্রনিক হেপাটিক ইনজুরি leads to death of hepatocytes. Death of hepatocytes. তাহলে একটা লিম্ব নিচের দিকে এসে তোমার দেখাবে যে ক্রনিক ইনফ্লামেশন, আর একটা লিম্ব ডান দিকে দেখাবে যে ডেথ অফ হেপাটোসাইটস। ডেথ অফ হেপাটোসাইটস লিখছো ডান পাশে, ডেথ অফ হেপাটোসাইটস। আচ্ছা, ডেথ অফ হেপাটোসাইটস থেকে আবার নিচের দিকে অ্যারো দিয়ে লিখো। আচ্ছা, হেপাটোসাইট যেহেতু ডেথ হবে, সেটা তখন সেখানে আরেকটা কি চেঞ্জ আসতে পারে? রিজেনারেশন হবে। ডেথ রিজেনারেশন লেখো, রিজেনারেশন অফ হেপাটোসাইটস। যেহেতু ওখানে ইনজুরি হচ্ছে, ডেথ হচ্ছে, ইটস আ টাইপ অফ স্টিমুলেশন, তখন সেখানে হেপাটোসাইট রিজেনারেশন হবে। তাহলে প্রথম ডেথ অফ হেপাটোসাইট নিচের দিকে নিয়ে লেখো, রিজেনারেশন অফ হেপাটোসাইটস। আচ্ছা, এবার তোমার আবার এদিকে আসো, ক্রনিক ইনফ্লামেশন নিচে লেখো, একটা অ্যারো দিয়ে লেখো, অ্যাক্টিভেশন অফ কুপার সেলস। ওই যে একটা কুপার সেল এখানে আছে দেখতেছো তোমরা, অ্যাক্টিভেশন অফ কুপার সেলস, হেপাটোসাইটস এন্ড লিম্ফোসাইটস। ক্রনিক ইনফ্লামেশনের কারণে সেখানে যে সেলগুলো থাকবে ওরা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে। অ্যাক্টিভেশন অফ কুপার সেল, হেপাটোসাইটস এন্ড লিম্ফোসাইটস। নিচে আবার অ্যারো দিয়ে লিখো, রিলিজ অফ সাইটোকাইনস, ট্রান্সফর্মিং গ্রোথ ফ্যাক্টর বিটা, TGF বিটা এন্ড TNF। এই সেলগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে, কুপার সেল, হেপাটোসাইট, লিম্ফোসাইট, ওরা কি সাইটোকাইন রিলিজ করবে। এই সাইটোকাইন গুলো কি? TGF বিটা এন্ড ইন্টারফেরন গামা। এরপরে লিখো, অ্যারো দিয়ে লিখো, অ্যাক্টিভেশন অফ স্টিলেট সেল। এই সাইটোকাইনগুলো রিলিজ হলো, these cytokines will cause activation of stellate cells. এই যে stellate cells যেটা এখানে তোমার দেখতে পাবে, স্পেসিফিক সেলটা দেখতে পাচ্ছ, stellate cell or I2 cell, এটা একটা হলো ITU। stellate cell এটা একটা হলো কি I2 cell, সায়েন্টিস্টের নাম I2।
ITU, I2 cell. এরপর নিচে অ্যারো দিয়ে লিখো transformation of the stellate cells into myofibroblast. Transformation of the stellate cell into myofibroblast. এরপরে এরোতে লিখো synthesis of collagen type 1 and type 3. Synthesis of collagen type 1 and type 3. এরপর লিখো collagen deposition and fibrosis. এই collagen type 1 type 2 synthesis হচ্ছে তো, it will lead to fibrosis. তাহলে একদিকে হলো ফাইব্রোসিস, নিচের দিকে, আর ডান পাশে হলো কি রিজেনারেশন অফ দ্য হেপাটোসাইটস। দুটো মিলিয়ে তোমরা মাঝখান দিয়ে লিখাও রিজেনারেটিভ নোডিউল ফরমেশন অফ রিজেনারেটিভ নোডিউল। একদিকে সেলগুলো প্রলিফেট করতেছে তো, আর দিয়ে ফাইব্রোসিস হচ্ছে। ফাইব্রোসিস যুগে সেলগুলোকে এনসার্কেল করে ফেলবে, ওর সেখানে নোডিউল ফরমেশন করবে। রিজেনারেটিভ নোডিউল ফরমেশন, এইবার দুটো মিলে তুমি নিচের দিকে লিখো ফাইব্রোসিস প্লাস রিজেনারেটিভ নোডিউল, দুটো মিলে একসাথে নিচের দিকে লিখে দাও সিরোসিস অফ লিভার। সিরোসিস অফ লিভার। তাহলে আমি আরেকবার বলে যাই, তোমরা শুনে নাও। নেক্সট ক্লাস এটা আমরা আবার রিভাইজ করব। যে কোনো স্যাররা তো দেখলাম ক্লাসে তোমাদের ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করেন, আমি তোমাদের ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করি, কি ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করো ভালো নাকি ভালো না, কোনটা? তোমাদেরকে ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করবো রোল নাম্বার ধরে, নাকি নাকি আমরা যেভাবে পড়াচ্ছি এইভাবে কন্টিনিউ করবো? অরুণিমা, স্যার যেভাবে পড়াচ্ছেন ওভাবে। কেন ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করলে অসুবিধা কি? তোমাদের একটু মান সম্মান লাগে নাকি? স্ট্রাইক করে? আমি সব টিচারকে বলি যে না না, আপনি এবার জিজ্ঞেস করবেন না, এরা নিজেরা পড়ে নেবে, নিজ দায়িত্বে পড়তে হবে নাকি? সুশিক্ষিত লোক মাত্রই কি? সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। হ্যাঁ, তোমাদেরকে পড়ালাম, এটা আবার জিজ্ঞেস করলাম, এটা তো বিব্রত করো না? আমি তো বিব্রত করা পছন্দ করি না, আমি এম্বারেস করাকে পছন্দ করি না। অনেকে টিচারে দেখি আবার জিজ্ঞেস করে, আমরা পড়েছেন, এটাই তাই না, যার দরকার সে খুঁজে নেবে। মনে আনন্দে পড়তে হবে, বুঝছো? লার্নিং ফর লার্নিং, লার্নিং ফর আর্নিং তো অটোমেটিক আসবে। আরে তুমি যখন হয়নি বিগ হ্যাপাটোলজিস্ট, যখন তুমি হয়ে যাবা, হয়নি বিকাম এ বিগ ইউরোলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট, প্যাথোলজিস্ট, ঠিক আছে? তখন ইনকাম তো হবে, আর্নিং অটোমেটিক হবে। আর্নিং এ তোমার নো হেডেক, লার্নিং, ঠিক আছে? তো আমি আবার বলি, তোমরা যুক্তভাবে বুঝবা। নেক্সট ক্লাসে এটা আমি আবার তোমাদের আবার শোনাবো। তোমরা কেউ বলতে পারলে ভলান্টারিলি বলতে পারলে ভালো, আমি শুনবো, না পারলে কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা একটু আবার সবাইকে মিলিয়ে নাও, ঠিক আছে? আমি মুখস্থ বলতেছি কিন্তু। chronic hepatic injury by virus, toxin and alcohol, নিচের দিকে নামবে chronic inflammation, ডান দিকে যাবে death of hepatocytes and degeneration of the hepatocytes. chronic inflammation থেকে নিচের দিকে যাবে activation of Kupffer cell, hepatocyte and lymphocyte, release of cytokines,
Starts of growth factor beta, TNF alpha, activation of the stellate cells, its transformation into myofibroblast, synthesis of collagen type 1 and type 3, fibrosis, collagen deposition and fibrosis. দুটো মিলিয়ে হবে তার দিকে কি তৈরি হবে রিজেনারেটিভ নোডুল তৈরি হবে ফাইব্রোসিস বা রিজেনারেটিভ নোডুল মিলে কি হবে সিরোসিস তৈরি হবে সিরোসিস এখানে তোমার এই ছবিটা এঁকে দিবে ঠিক আছে এই যে স্টিলেট সেল স্পেস অফ বিসি এই যে ফাইব্রোসিস মাইফাইব্রোব্লাস্ট এই ছবিটা তোমার পারলে ব্যাকগ্রাউন্ডে লিখে দিবে নাও কমপ্লিকেশনস অফ সিরোসিস অফ লিভার আচ্ছা পোর্টাল হাইপারটেনশনটা কেন হবে due to obstruction to portal circulation due to fibrosis in the liver ঠিক আছে আচ্ছা পোর্টাল হাইপারটেনশন থেকে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে অ্যাসাইটিস হতে পারে হেপাটিক স্প্লিনোমেগালি হতে পারে লিখে নাও কমপ্লিকেশন তো পোর্টাল হাইপারটেনশন লিখে নাও কমপ্লিকেশন তো পোর্টাল হাইপারটেনশন একটা হচ্ছে অ্যাসাইটিস হবে এনকেফালোপ্যাথি হবে কনজেস্টিভ স্প্লিনোমেগালি হবে এন্ড ভেরিসেস হবে ভেরিসেস ডেভেলপ হবে এগুলো হলো এগেইন পোর্টাল হাইপারটেনশন কমপ্লিকেশন আর সিরোসিস কমপ্লিকেশন মধ্যে আছে পোর্টাল হাইপারটেনশন অ্যাসাইটিস হেপাটিক ফেলিউর এন্ড হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা আচ্ছা অ্যাসাইটিসের মেকানিজম কি সিরোসিস অফ লিভারে অ্যাসাইটিস হয় এটার মেকানিজম গুলো কি কি আমি বলি তুমি লিখে নাও mechanism of ascites formation in cirrhosis of liver এক নম্বর হচ্ছে কি হাইপোপ্রোটিনেমিয়া or hypoalbuminemia হবে ঠিক না যেহেতু লিভার ইজ ডিজিজ এখানে প্রোটিন সিনথেসিস কম হবে এখানে হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া একটা ইম্পর্টেন্ট কজ তাতে করে কোলোরেক্টাল অসমোটিক প্রেসার কমে যায় সেজন্য এক্সুডেশন হয় হ্যাঁ ফ্রম বেসেস অফ দি পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি এখানে অ্যাসাইটিস হবে নাম্বার 2 হচ্ছে পোর্টাল হাইপারটেনশন কারণে ইনডিউস হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার পোর্টাল হাইপারটেনশন ইম্পর্টেন্ট কজ নাম্বার 3 হচ্ছে ভেজোডাইলেটেশন হয় সেখানে স্প্লাগনিক ভেজোডাইলেটেশন হয় নাম্বার 4 হচ্ছে সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম কি জিনিস এটা হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন লেভেলটা বেড়ে যায় যেহেতু মেটাবলিজম হয় না লিভারে সেজন্য এটা লেভেলটা বেড়ে যায় অ্যালডোস্টেরনের একটা ফাংশন কি সোডিয়াম এন্ড ওয়াটার রিটেনশন ঠিক আছে সেজন্য এটাও টু সাম এক্সটেন্ট হেল্পস টু ফর্মেশন অফ অ্যাসাইটিস তাহলে স্যার হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া স্যার পোর্টাল হাইপারটেনশন itself is a cause spasmodic vasodilatation and secondary hyperaldosteronism
liver abscess, liver দুই ধরনের abscess হয়, একটা amoebic liver abscess, একটা হচ্ছে pyogenic liver abscess. Liver একটু প্যাসেজ দিয়ে যায়, এটা hydrated cyst. No tumors of liver. তাহলে সিরোসিসের এটিওলজি, মরফোলজি, প্যাথোজেনেসিস এবং কমপ্লিকেশন পড়ালাম তোমার থেকে, ঠিক আছে? এসে রিটেনে কোয়েশ্চেনটা আসে, সিরোসিস এটিওলজি তোমার প্রথম ভাইরাস দিয়ে শুরু করবে, তারপর অ্যালকোহল বলবা, তার বাকিগুলো বলবা। লিভারে দুই ধরনের টিউমার হয়, প্রাইমারি আর মেটাস্টেটিক। লিভার এবং লাংসে কিন্তু ভালো মেটাস্টেটিক টিউমার হয়। প্রাইমারি টিউমার এগেইন বেনিন এন্ড ম্যালিগন্যান্ট। বেনিন মধ্যে হেপাটিক অ্যাডেনোমা, ক্যাভার্নাস হেমানজিওমা, বাইল ডাক্ট অ্যাডেনোমা, ফোকাল নোডুলার হাইপারপ্লাসিয়া। হেপারসেট থেকে ডেভেলপ করে হেপাটিক অ্যাডেনোমা, বাইল ডাক্টে ডেভেলপ করে বাইল ডাক্ট অ্যাডেনোমা, আর ব্লাড ভেসেল থেকে ডেভেলপ করে ক্যাভার্নাস হেমানজিওমা, আর একটা ফোকাল নোডুলার হাইপারপ্লাসিয়া হয়, ফোকাল proliferation of the hepatocytes, benign liver, malignant tumors of the liver, hepatocellular carcinoma, hepatoblastoma. Hepatoblastoma is childhood tumor. Childhood tumor. তোমাদেরকে আমি নিচে বলেছিলাম নিউপ্লাসি চ্যাপ্টারে চাইল্ডহুড টিউমার, ওখানে হেপাটোপ্লাস্টোমা বলেছিলাম। হেপাটোব্লাস্টোমা চাইল্ডহুড টিউমার, কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা বাইলেট এপিথেলিয়াম থেকে ডেভেলপ করে কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা। তোমার কোলাঞ্জিওসার্কোমা বলবো না, অনেক ক্লাসে কোলাঞ্জিওসার্কোমা বলো, কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা বাইলেট এপিথেলিয়াম ডেভেলপ করে কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা। এটা কোনো ব্লাড ভেসেল টিউমার না, এনজিওসার্কোমা। আচ্ছা, এইসব কিন্তু অ্যানজিওসার্কোমা, কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা, এমনকি হেপাটিক লিভার অ্যাবসেস, হেপাটোপ্লাস্টোমা, দিস অলওয়েজ সামটাইমস প্রেজেন্টস উইথ হেপাটোমেগালি অর হেপাটিক অ্যাজ ওয়েল। এরা হেপাটিক অ্যাজ ওয়েল নিয়ে প্রেজেন্ট করে। অ্যাজ ওয়েল মানে কি? অ্যাজ ওয়েল একজনে বলো, রোল নাম্বার 40 বলো। অ্যাজ ওয়েল মানে কি? অ্যাজ ওয়েল roll number 40 is not connected.
Rule number 5. जी सर. As well. What do you mean by as well? Hepatic as well. আমরা বলি না hepatic as well, liver, lung as well. Space occupying lesion. Space occupying lesion. আমরা বলি as well. Hepatic as well. It is terms is used by sonologist. যারা লিভার হেপাটিক আলোচনা করে ওরা বলে যে there is as well. Space occupying lesion নিয়ে প্রেজেন্ট করে লিভারে যখন অ্যাবসেস থাকে কিংবা কোন হেমানজিমা হয়, যখন কার্সিনোমা হয়, লিভার হেপাটিক কার্সিনোমা হয়, পেশেন্ট তো প্রেজেন্ট করবে আইদার বিগ লিভার, এটা বলে হেপাটোমেগালি, অথবা লিভার অলমোস্ট নর্মাল ইন সাইজ বাট দেয়ার ইজ স্পেস অকুপাইং লিশন ইন দ্য লিভার। ঠিক আছে, তখন এটাকে ডায়াগনোস করার জন্য আমরা কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারি? আমরা সাধারণত করি কমন সেন্স থেকে বলে দেখি, কে বলতে পারবা? Ultrasonography. Yes, very good. We have to go for ultrasonography guided FNAC. এটি বলে ইউএসজি গাইডেড FNAC। ঠিক আছে, আমাদের মানসিক হাসপাতালে আমরা প্রায় আমাদের অনেক রোগীর আমরা ইউএসজি গাইড FNAC করি, ইউএসজি গাইড অফ হেপাটিক অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, হেপাটিক অ্যাজ ওয়েল। তোমাদের ক্লাসে যে অ্যাটেন্ডেন্স দেখে মনে হচ্ছে শুধু অরুণিমায় পরীক্ষা দেবে, সে পাস করবে, সে ডাক্তার হবে, তাকে দেখে কেউ তোমার রেসপন্ড করো না কেন? হ্যাঁ, সবাই চেষ্টা করবে, সবাই কথা বলার চেষ্টা করবা, এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করবা। হ্যাঁ, অরুণিমা একা পাস করলে তো হবে না, সবাই পাস করতে হবে না, সবাইকে ইকুয়াল স্ট্রেংথ, ইকুয়াল ফুটিং লাগবে, তোমাদের সবাইকে বুঝতে হবে কথাগুলো। তাহলে পেশেন্ট প্রেজেন্টিং টু ইউ উইথ হেপাটোমেগালি or hepatic as well for diagnosis purpose, first preference is the USG guided FNAC, fine distance cytology। এটা আমাদের মহাশিশুতে হয়, দোতলাতে হয়, আমরা করে থাকি। ঠিক আছে, তো একটা হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, তাহলে আমরা ডায়াগনোস কেন করবো? যদি একটা হেপাটিক অ্যাস ওয়েল নিয়ে আসে, আমরা তাই ইউএসজি গাইড FNAC করবো, boldly বলো। ঠিক আছে স্যার, ইউএসজি গাইড FNAC করবো। ইউএসজি মানে আলট্রাসোনোগ্রাফি গাইডেড FNAC আমরা করবো। নাম্বার 2 কি করবো আমরা? ইফ উই সাসপেক্ট ইট এজ এ HCC, কেউ বলতে পারবা? ফর টিউমার ডায়াগনোসিস উইল গো ফর টিউমার মার্কার। ভেরি গুড, টিউমার মার্কার। স্যার আমরা টিউমার মার্কার স্টাডি করবো। And for hepatocellular carcinoma, this alpha fetoprotein will be raised. ঠিক আছে, will be raised. আচ্ছা, hepatocellular carcinoma etiology কি বলবা? স্যার chronic hepatitis due to B virus, C virus, D virus, cirrhosis of liver, হ্যাঁ, তারপর স্যার alcohol cirrhosis due to viral disease, hemochromatosis, যেসব chronic disease, যেসব disease তোমার chronic hepatitis হয়, all these things may lead to hepatocellular carcinoma. এর বাইরে আছে কি? এর বাইরে একটা আছে, সেটা হচ্ছে কি, একটা আমরা ইয়ে করি না, আফলাটক্সিন। আমাদের পড়েছেন আফলাটক্সিন কজ হ্যাপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। তো আজকে পর্যন্ত, ঠিক আছে। নেক্সট ক্লাস আমরা হেপাটিক ফেলিউর নিয়ে আলোচনা করবো, আর প্যানক্রিয়াটাইটিস দিয়ে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করবো আমরা। ওকে, আজকে পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমাদেরকে বেশি পড়াবো না, কম করে পড়াবো। নিজেরা একটু অ্যাটেন্ড করবা, একটু বই পড়বা, টেক্সট বই দেখবে, লিভার দিয়ে তোমরা রবিন্সটা একটু দেখবা, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।